गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लास। आज सोशियोलॉजी की क्लास दे विच आपां समाजिक सतरीकरण के सिद्धांत डेविस अते मूरे के सिद्धांत बारे पढ़ांगे। ठीक है, सब तो पहला समाजिक सतरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत अमरीका के समाज विग्यानी डेविस अते मूरे ने दिता। उन्होंने कहा कि जे सतरीकरण है वह समाज के हर वर्ग के विच हर समाज के विच की है मौजूद है। असी हरेक समाज विच की देखते हैं, उच्ची ते नीवीं वर्गां दा सतरीकरण वेखते हैं। ठीक है, समाज दे विच की है उच्च ते नीवें की पाए जाते हैं, ग्रुप्स पाए जाते हैं, वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, इस असमानता के सर्वव्यापक होने कारण वो कहते हैं कि समाजिक सतरीकरण समाज की एक कार्यात्मक जरूरत है। कहते कि समाज के जो सतरीकरण है कि यह होना चाहिए है। बाकी दूजे विग्यानी ने वो की कहते हैं जां आपां की कहते हैं, समाज के जी असमानता है वह नहीं होनी चाहिए। सारे लोग की होने चाहिए ने, समान होने चाहिए ने। किसी भी तरह का समाज के विच की है असमानता का सतरीकरण नहीं पाया जाना। लेकिन जो मूरे ते डेविस ने वो की कहते हैं, समाज के विच की है उच्च ते नीवें की ने वर्ग होने चाहिए ने। ठीक है, जिस ये होणगे तां ही जिहड़ा समाज है सही तरीके नाल काम करूगा। क्योंकि हर एक मतलब की है काम कोई एक परसन नहीं कर सकता हैगा। हुण डॉक्टर लगा लो बेटा, डॉक्टर की है सारे काम कर लूगा, A to Z जिन्ने भी काम ने। जे एक परसन सारे ही काम आप करन लग जाए तो कि वह अपने काम नूं वधिया तरीके नाल कर सकता है नहीं। क्यों, वह ध्यान की होगा सारे कामों वाल होगा। वह अपने काम वाल जिस विच वो परफेक्ट है डॉक्टरी के काम दे विच वह अपना काम चंगी तरह नहीं कर सकूगा। ठीक है, जिवें खाना बनाना भी वो करन लग जाए है ना, रोटियां सफाई करना भी है, कणक उगाना भी, होर भी बहुत सारे काम ने। एक परसन जिहड़ी उहदी जरूरतां हुंदियां ने वो सारे काम खुद करन लग जाए तो वह अपने काम नूं की है वधिया ढंग दे नाल नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो कहंदे ने कि समाज दे विच की है जिहड़ा सतरीकरण की है होना चाहिए। वो कहते ने जेकर लोग तो उन्होंने स्थितियां वख-वख ना होंदियां तो शायद समाजिक सतरीकरण की कोई जरूरत ना होंदी। कि जे पोजिशनस ना होंदियां, स्थितियां इस तरह दी नहीं होंदियां, सारे लोग एक समान होंदे तो सतरीकरण करने की लोड़ ही ना होंदी। पर असल दे विच कहंदे यह इस तरह नहीं होंदा हैगा। सारे लोग जन्म तो इक्को जिहे काम अते भूमिका, सारे लोग जन्म तो ही इक्को जिहे नहीं होंगे। हुण में आप देख लो आप इक्को जिहे हैगे आ, सदियां सब दी शक्लां की ने अलग अलग ने, सब दे काम करन दे ढंग भी की ने अलग अलग ने, सारियां दी मतलब अबिलिटी काम करने की जिहड़ी योग्यता है वह भी की है अलग अलग है। इस तरीके दे नाल हर समाज विच कुछ काम ते कुछ की हुंदियां ने भूमिकावां बहुत ही महत्वपूर्ण हुंदियां ने। कुछ मतलब महत्वपूर्ण जिन्होंने करने वास्ते बहुत ज़्यादा प्रतिभा वाले व्यक्तियों की लौड़ पैंदी है। हाँ, कुछ चीज़ां की होंदियां ने, कुछ पदवियां की होंदियां ने, जां भूमिकावां की होंदियां ने इंपोर्टेंट होंदियां ने, जिवें डॉक्टर की होगी, इंजीनियर की होगी, IAS की होगी। हाँ, इन्हां दे लई कुछ खास जिहड़े व्यक्ति होंदे ने, प्रतिभावान व्यक्ति होंदे ने, जिन्हां दे विच टैलेंट हुंदा है, योग्यता हुंदी है, काम करन दी कुशलता हुंदी है। ठीक है, शायद नहीं हर एक समाज विच कहंदे बहुत घੱਟ व्यक्ति अजिहे हुंदे ने जिहड़े की हुंदे ने जन्म तो ही प्रतिभाशाली हुंदे ने। उन्हां नूं की है महत्वपूर्ण स्थितियां दी तकनीकी सिखलाई दे के भूमिका बारे तैयार किया जाता है। एवें नहीं हैगा भी पर जन्म जो कई बच्चे की ने जन्म तो ही कि डॉक्टर बन जाण, नहीं, उन्होंने की देनी पैंदी है, सिखलाई देनी पैंदी है, तां ही वो की बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बनते हैं। तो जो ये मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर बनता है तो उन्होंने बनने के लिए की है कुछ ना कुछ की है त्याग करना पैंदा, सैक्रीफाइस करना पैंदा है। जिमें कि आमदनी का या मतलब की है अपनी जी इच्छावां होंदियां ने उन्होंने दिवाना पैंदा है। पहले तो उन्होंने की है दिन रात की है मेहनत करनी पैंदी है, पढ़ना पैंदा है। दूसरे जिहड़े मतलब की है इन्हां पदवियां ते नहीं होंदे, छोटी पदवियां ते होंदे ने, तो मतलब की है वो अपनी जिंदगी नूं ऐश नाल जींदे ने, फिल्मां देखते हैं। लेकिन जिहड़े मतलब डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, वो दिन रात पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी नाल सैक्रीफाइस करते हैं, तां ही जाके ये की बनते हैं उच्च पदवियां ते उच्च पदवियां नूं प्राप्त करते हैं, रिवार्ड प्राप्त करते हैं। ये प्रतिभावान अते योग व्यक्तियों नूं इस प्रकार की तकनीकी सिखलाई अते त्याग करने लई प्रेरित करने की जरूरत होंदी है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥੂਲ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਮੂਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨੀਵੀਂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ। ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਪਿਓਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਨ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, IAS, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਨ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ IAF ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ IAS ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਵਾਰੀ ਦਸ਼ਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸੰਸਤਰਨ। ਸੰਸਤਰਨ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪਸ, ਰੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਤਰਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕੀ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ, ਕਲਰਕ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਦ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਮੂਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਯੋਗਤਾ। ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਮੂਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੱਤ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਜਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ठीक है, तो हर कोई अपनी योग्यता अनुसार उसनूं की कर सकता है, प्राप्त कर सकता, तो उसकी स्थिति की होगी, नीवीं होगी। इस तरह व्यक्ति की उच्ची जां नीवीं स्थिति सिखलाई की उपलब्धता उत्ते निर्भर करती है। बेटा ਇਹਦੀ आलोचना की है ट्यूमन ने, तो ये कुछ आप नियम पढ़ांगे। उन्हें की कहा डेविस ते मूरे का इस समाजिक सत्रीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत की बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की है। ट्यूमन ये कहता है कि डेविस ते मूरे ने योग व्यक्तियों द्वारा काम नूं पूरा करने पर जोर दिता है भी सिर्फ जोड़े व्यक्ति योग ने तो उही व्यक्ति ये काम की कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जिन्हां च क्वालिटीज़ ने, ताकि जी कारजात्मक पदवियां की पूर्ति हो सके। पर यह उच्ची स्थिति को प्राप्त करने के काम विच एक तत्त तो हो सकता है, पर सिर्फ इसे नूं ही आधार मन्निया जाना कहते ठीक नहीं हैगा भी सिर्फ योग व्यक्तियों ही मतलब कि है उच्चे पदवियों पर लगाया जाना, उन्होंने की मानता ट्यूमन ठीक नहीं मानता है। ट्यूमन कहता है कि व्यक्तियों के विच की है जन्मजात गुण तो होंदे ने, पर वह गुण उस समय तक बाहर नहीं आते जो तक इन्होंने आप कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे, सिखलाई नहीं देंगे हैगे। कहते यह सिखलाई की आप समाज विच रह के प्राप्त कर सकते हाँ। नैक्सट बेटा ट्यूमन कहता है कि सिर्फ समाजिक सत्रीकरण की प्रक्रिया ही पदों का असमान वितरण ही नहीं करती, बल्कि व्यक्तियों में ज़्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा, समाज के प्रति व्यक्ति में कर्तव्यों की चेतना भी उसनूं की करती है, उत्तम सिखलाई प्राप्त करने लिए प्रेरित करती है। चाहे डेविड ते मूरे ने पुरस्कार रिवार्ड की महत्ता का वर्णन किया है, पर यह किते भी स्पष्ट नहीं किया कि समाजिक सत्रीकरण लिए किहड़ा पुरस्कार उपयोगी है तो किस तरह का पुरस्कार किहड़े पदां लई किहड़ी पदवियां लई उपयोगी है। इस तरह चाहे डेविस ते मूरे दे इस सत्रीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना हुई है, पर फिर भी इस सिद्धांत नाल समाजिक व्यवस्था नाल संबंधित बहुत सारिया महत्वपूर्ण गल्लां साडे सामने आईयां हन, जिन्हां नाल साडी व्यवस्था उत्ते बहुत असर पैंदा है।